ہفتے کے دوران ملک میں سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی پنجاب کے پی گلگت بلتستان کشمیر میں دن کے وقت درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے کم رہنے کا امکان، چند مقام پہ بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری متوقع، سندھ بلوچستان میں سرد اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ 8 دسمبر تک مدارس رجسٹریشن بل منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے، جے یو آئی نے حکومت کو ڈیڈ لائن دی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جے یو آئی نے ابھی لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں کیا، مدارس کے معاملے پہ فیصلہ قوت سے کریں گے۔ پی ٹی آئی ساتھ ہو گیا نہیں، ان سے بات نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، موجودہ حالات میں گورنر راج مسئلے کا حل نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ۔ سربراہ جے یو آئی نے وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر تحفظات سے آگاہ کیا، شہباز شریف کے بل پہ تمام تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی۔ Security which is unbreachable, security where people of Pakistan find peace and solace so that they can really commit their energies. دہشت گردی ناسور بن چکی، خاتمے کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول وار کالج لاہور میں 7ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ میں خطاب۔ دہشت گردی کی لعنت ختم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف روزانہ قربانیاں دے رہی ہے۔ 2018 میں ہم نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا، بدقسمتی سے دہشت گردی کے ناسور نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم، چیف جسٹس کا فل کورٹ پر اختلاف، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کے اعتراض پہ جواب دے دیا، کہا کہ جوڈیشل کمیشن کو حق نہیں کہ ترمیم کو زیر بحث لائے، درخواستوں کی سماعت کا فیصلہ آئینی کمیٹی کرے گی۔ چیف جسٹس کی رائے کو اکثریتی ممبران کی حمایت حاصل رہی، جوڈیشل کمیشن نے رولز پہ ذیلی کمیٹی کا اختیار چیف جسٹس کو دے دیا۔ ملک کے نوجوانوں کو انتہا پسندی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لیاری فٹ بال گراؤنڈ میں تقریب سے خطاب، کہا ہمارے ہاں آج بھی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو خواتین کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اس سوچ کے حامل لوگوں کے لیے یہاں موجود خواتین ایک بہتر جواب ہیں۔ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور جو خان کے لیے نکلے ہیں ان کو تو بالکل چھوڑ کے میں نہیں اکیلا جا سکتی۔ کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پہ میں 12:30 بجے تک بالکل اکیلی۔ بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، ڈی چوک پہ اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ جھوٹ کیوں بول رہے تھے، بانی کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشریٰ بی بی کی 410ویں کارکنوں سے گفتگو، اسلام آباد دھرنے میں جاں بحق تاج الدین کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سابق خاتون اول کے بیان پہ مایوس بولے کہ بشریٰ بی بی نے کہا تھا کہ آخری دم تک کھڑی رہوں گی، پی ٹی آئی قیادت کو صوبائیت کارڈ نہ کھیلنے کی وارننگ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کی تنقید، کہا فتنہ فساد پارٹی کا ہر وقت رونا دھونا فضول ہے، پنجاب کے لوگ فساد کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ تحریک انصاف بڑی سیاسی جماعت ہے، پابندی لگانا حماقت ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے انسداد دہشت گردی، لاہور کی عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو بولے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہم سے دھوکہ کیا گیا، جو معاملات سلجھانے کی بات کر رہے تھے آج وہ بھی نالا ہیں، حکومت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئی تو مذاکرات کا ماحول بن سکتا ہے۔ مجھ سمیت کئی رہنما 1.5 سال سے جیل میں پڑے ہیں، قصوروار ہوں تو سزا دیں، بے قصور ہوں تو ریلیف۔
पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद पीटीआई रहनुमाओं को क्यों गिरफ्तार किया? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का इजहार बरहमी। उमर अयूब राजा बशारत को रिहा कर दिया। 5 पुलिस अफसरान को तौहीनी अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज की आड़ में आम शहरियों को गिरफ्तार करने के खिलाफ केस निपटा दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का पुलिस रवैये पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे आम लोगों को उठा के गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं, इनको आप कैसे उठा सकते हैं? शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में इजाफा हुआ। पीपी 139 ज़िमनी इलेक्शन पर फाकिन की रिपोर्ट जारी। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक 38% से बढ़ के 55.7% हो गया। हारने वाले उम्मीदवार को आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई ने सपोर्ट किया था। पीटीआई के उम्मीदवार का वोट बैंक 36% से कम होकर 25% रह गया। गिनती का अमल शफाफ रहा। तमाम पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 दिया गया। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तैनाती रूल्स के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की आइनी बेंचेस के जज के लिए मंजूरी। जस्टिस अदनान करीम, जस्टिस आगा फैसल की सिंध हाई कोर्ट से आइनी बेंच के लिए नामजदगी। जुडिशल कमीशन रूल कमेटी में जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल। फारूक एच नाइक, एडवोकेट अख्तर हुसैन रूल्स कमेटी का हिस्सा। जजेस के लिए कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, सेनेटर अली जफर शामिल। हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती 21 दिसंबर तक मौखर। खुर्रम के दोनों फरीकैन में गैर मुय्यना मुद्दों तक जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। मशीरी इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान कहा। ग्रैंड जिरगे के दोनों फरीकैन के 100 से ज़ायद अफराद की मुश्तरका नशिस्त हुई। ग्रैंड जिरगे के हतमी फैसले तक मोर्चे खाली करने का भी फैसला हुआ। वज़ीर आला की मुखलिसाना कोशिशों से इलाके में अमन बहाल हुआ है। पंजाब में 1 लाख सारिफीन के लिए सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। स्कीम के तहत 100 यूनिट माहाना सर्व करने वाले सारिफीन को 550 वाट का मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जाएगा। माहाना 200 यूनिट तक सर्व करने वाले सारिफीन को 11.5 वाट का सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। घरेलू सारिफीन को बिजली के ज़्यादा से ज़्यादा इजाफी इस्तेमाल पे 50% या 26 रुपये फी यूनिट की बचत होगी। नेपरा ने वफाकी हुकूमत के विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। सनतें भी फ़ायदा हासिल कर सकेंगी। सनतों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर 37% या 15 रुपये 5 पैसे बचत होगी। विंटर पैकेज की मियाद माह फरवरी तक होगी। बहरिया टाउन दुबई साउथ के गोल्फ डिस्ट्रिक्ट में शहर तामीर करेगा। बहरिया टाउन इंतजामिया और चेयरमैन दुबई साउथ के दरमियान मुआहदा है। आला मयार का जदीद रिहायशी प्रोजेक्ट तिजारती सहूलतों से भी आरास्ता होगा। चेयरमैन मलिक रियाज कहते हैं कि दुबई साउथ को मरकज बनाकर हम एक शाखा तख्लीक कर रहे हैं। मनसूबा ऐशो आराम पायदारी कम्युनिटी के मयार को नई बुलंदियों तक पहुँचाएगा। शादी हॉल की बुकिंग पे शहरियों को 10% बिल होल्डिंग टैक्स की रकम अदा करना होगी। HBR और शादी हॉल मालिकान के दरमियान बिल होल्डिंग टैक्स के निफाज के मुज़ाकरात कामयाब। हॉल मालिकान ने तकरीबात की बुकिंग पर बिल होल्डिंग टैक्स लेने का अमल शुरू कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान संगीन, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। सदर जहांगीर रोड PIB कॉलोनी में पानी की किल्लत। गार्डन लाइन्स एरिया में पानी की फराहमी मौत।
लियाकत आबाद में पानी 3 दिन से गायब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा, मर्द व ख़वातीन से मसाइल पूछे। शहरियों ने बताया कि पहले बहुत इंतजार करना पड़ता था, रश बहुत होता था, अब हर काम चंद मिनट में होता है। वज़ीर दाखिला का दस्तावेज़ात के अमल पर इज़हार इत्मीनान। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में ब्रॉडकास्टर्स की अहम मीटिंग की अंदरूनी कहानी। ब्रॉडकास्टर्स ने वेन्यूज फाइनल न होने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। गैर यकीनी सूरत हाल से बड़े नुकसान का अंदेशा जाहिर कर दिया।